السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر نعیم فیکٹری چینل کی ایک اور نئی شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کے نایاب ترین پتھروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی ایسا قیمتی پتھر دیکھا تھا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا مختلف رنگوں کی جھلک والا پتھر دیکھا ہے؟ نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ایسے دنیا میں موجود بہت ہی خوبصورت، دلکش اور نایاب پتھروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو جلدی سے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آئندہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، پتھروں کی تاریخ انسانی تہذیب کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ پتھروں کو وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پیارے ناظرین، دنیا کے نایاب ترین پتھروں کے بارے میں بتانے سے پہلے یہاں پتھروں کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ پتھروں کا استعمال تعمیر اور فن سے آگے بڑھ گیا ہے۔ آج پتھر مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں، بشمول زیورات سازی، جیمولوجی اور فن تعمیر۔ ہیرے، یاقوت اور نیلم جیسے قیمتی پتھر اپنی خوبصورتی اور نایاب ہونے کی وجہ سے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ جدید فن تعمیر میں کاؤنٹر ٹاپس، فرش اور آرائشی مقاصد کے لیے گرینائٹ اور ماربل جیسے پتھر مقبول انتخاب ہے۔ پوری تاریخ میں پتھروں نے نہ صرف عملی مقاصد کی خدمت کی ہے بلکہ اس کی ثقافتی اور علامتی اہمیت بھی رہی ہے۔ وہ مقدس اشیاء کے طور پر قابل احترام ہیں، رسومات اور تقاریب میں استعمال ہوتے ہیں اور افسانوں اور لوک داستانوں میں طاقتور علامت بن چکے ہیں۔ پتھروں کی تاریخ انسانوں اور قدرتی دنیا کے درمیان پائیدار تعلقات کا ثبوت ہے۔ ناظرین، دنیا میں نایاب پتھروں کی صحیح درجہ بندی کا تعین کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مختلف عوامل پر منحصر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہاں 10 قیمتی پتھر ہیں جو بڑے پیمانے پر نایاب اور انتہائی مطلوب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک جیڈائٹ، جیڈ کی اعلیٰ ترین اور قیمتی شکل بنیادی طور پر میانمار، برما میں پائی جاتی ہے۔ یہ اپنے متحرک سبز رنگ اور غیر معمولی پارباسی کے لیے مشہور ہے۔ حقیقی جواہرات کے معیار کے جیڈائٹ دوسرے جواہرات کے مقابلے نسبتاً نایاب ہیں۔ بہترین اور قیمتی جیڈائٹ میانمار، برما سے آتی ہے جہاں صدیوں سے اس کی کان کنی کی جاتی رہی ہے۔ دیگر قابل ذکر ذرائع میں گوئٹے مالا، جاپان اور ریاستہائے متحدہ کے چند مقامات شامل ہیں۔ جیڈائٹ اپنے شدید سبز رنگ کے لیے مشہور ہے جس میں ہلکے تقریباً پارباسی سبز سے لے کر گہرے وشد سبز تک شامل ہے۔ سب سے قیمتی جیڈائٹ ایک امیر مرکز سبز رنگ کی نمائش کرتی ہے۔ شفافیت ایک اور اہم عنصر ہے جس میں اعلیٰ معیار کی جیڈائٹ زیادہ شفاف اور بہتر وضاحت کی نمائش کرتی ہے۔ جیڈائٹ جیڈ کو اس کے شدید رنگ، شفافیت اور مارکیٹ میں زیادہ مانگ کی وجہ سے زیادہ قیمتی اور قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ مختلف ثقافتوں بالخصوص مشرقی ایشیا میں جیڈائٹ کی گہری ثقافتی اہمیت ہے۔ چینی، مایان اور میسو امریکن ثقافتوں میں اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے جہاں اس کا تعلق قسمت، تحفظ اور روحانی عقائد سے ہے۔ جیڈائٹ کو اس کی پائیداری اور خوبصورتی کی وجہ سے اکثر پیچیدہ مجسموں اور زیورات کے ٹکڑوں میں تراش لیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر جیڈ نقش و نگار میں اور اعلیٰ درجے کے زیورات کے لیے ایک قیمتی پتھر کے طور پر مقبول ہے، بشمول انگوٹھیاں، لاکٹ اور بریسلیٹ۔ 2 سرخ ہیرا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، سرخ ہیرے نایاب اور قیمتی جواہرات میں سے ہیں۔ ان کی کمی اور شدید سرخ رنگ ان کو جمع کرنے والوں کے ذریعہ بہت زیادہ قیمتی بناتا ہے۔ سرخ ہیرے غیر معمولی طور پر نایاب ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 30 سے کم حقیقی سرخ ہیرے موجود ہیں۔ یہ کمی ان کی اعلیٰ قدر اور خواہش میں معاون ہے۔
ان हीरों का शदीद सुर्ख रंग क्रिस्टल जाली के ढांचे के अंदर कार्बन एटमोहे की एक मखसूस तरतीब की वजह से होता है। रंग गहरे सुर्ख से लेकर अर्गवानी सुर्ख यहां तक के भूरी सुर्ख तक हो सकता है। सुर्ख रंग जितना ज्यादा वाज़े और खालिस होगा, हीरे की कीमत इतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादातर सुर्ख हीरे ऑस्ट्रेलिया की कानों में पाए जाते हैं, खास तौर पर आर्गेल डायमंड माइन में। ताहम वो दीगर मकामात के अलावा ब्राजील, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका में भी दरियाफ्त हुए हैं। सुर्ख हीरे अक्सर साइज में छोटे होते हैं, इनमें से अक्सर का वजन एक कीरात से भी कम होता है। बड़े सुर्ख हीरे इंतहाई नायाब हैं और उनकी फलकियाती कीमतें हैं। वाज़ेयत के लिहाज से सुर्ख हीरे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो कम अंदरूनी खामियां और ज्यादा वाज़े दर्जा रखते हैं वो ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। काबिल जिक्र सुर्ख हीरों में मोसेफ रेड डायमंड, हिंकोक रेड डायमंड और रोब रेड डायमंड शामिल हैं। दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा सुर्ख हीरा मोसेफ रेड डायमंड है, जिसका वजन 5.1 कीरात है। उनकी इंतहाई नायाब होने की वजह से सुर्ख हीरे बाजार में कम ही नजर आते हैं और उनकी दस्तयाबी महदूद है। ये उन्हें दुनिया भर में जवाहरात के माहिरों और जमा करने वालों के जरिए इंतहाई कीमती और माशतेत बनाता है। 3 मिस गिरावाइट, एक नायाब और पुरजोश कीमती पत्थर जिसका ताल्लुक ताफीती खानदान से है। यह सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मिसग्रेव रेंजेस में दरियाफ्त हुआ था और इसे अपने गहरे जामनी या बनफशी रंगों के लिए जाना जाता है। मिसगिरावाइट को दुनिया के नायाब तरीन जवाहरात में से एक समझा जाता है। इसकी कमी की वजह इसकी महदूद मौजूदगी और बड़े और जवाहरात के मेयार के क्रिस्टल तलाश करने में दुश्वारी है। मिसगिरावाइट पहली बार 1967 में जनूबी ऑस्ट्रेलिया के मिसग्रेव सिलसिलों में दरियाफ्त हुआ था, इसलिए इसका नाम यही रखा गया। मिसगिरावाइट अपने खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों के लिए जाना जाता है, जिसमें सब्ज, सुरमई सब्ज, बनफशी और जामनी रंग के रंग शामिल हो सकते हैं। रोशनी के हालात और उसे जिस जाविये से देखा जाता है, इसके लिहाज से रंग तब्दील हो सकता है। मिसगिरावाइट आमतौर पर छोटे साइज में पाया जाता है, आमतौर पर 1 कैरेट के नीचे। बड़े आला मेयार के मिसगिरावाइट नमूनों की तलाश गैर मामूली तौर पर नायाब है। दीगर कीमती पत्थरों की तरह मिसगिरावाइट की कीमत इसके साइज, वजाहत, रंग की शिद्दत और मजमूई मेयार से मुतासिर होती है। मिसगिरावाइट को इसकी नायाबैत और गैर मामूली खूबसूरती की वजह से जवाहर जमा करने वालों और शायकीन के जरिए बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मार्केट में उसकी कमी और महदूद दस्तयाबी उसकी आला कीमत और मतलूबा होने में मुआविन है। 4 ब्लू गार्नेट, एक रंग बदलने वाला कीमती पत्थर जो दिन की रोशनी में नीले सब्ज से तापदीपत रोशनी के तहत अर्गवानी सुर्ख में एक मुनफरिद तब्दीली को जाहिर करता है। ये दुनिया भर में सिर्फ चंद मकामात पर पाया जाता है। नीले रंग के गार्नेटस एक नुमाया रंग तब्दील करने वाले असर को जाहिर करते हैं। दिन की रोशनी में नीले नीले सब्ज के दरमियान और तापदीपत मोमबत्ती की रोशनी में जामनी रंग के सुर्ख रंग के दरमियान मुंतकिल होते हैं। ये रुझान गार्नेट के क्रिस्टल ढांचे में वीनीडैम और क्रोमियम की मौजूदगी की वजह से है। ब्लू गार्नेट गार्नेट की एक हाइब्रिड किस्म है जो 2 मुख्तलिफ गार्नेट प्रजातियों को मिलाती है, पायरविप और स्पेसरटाइट। रंग बदलने वाला असर क्रिस्टल जाली में वीनीडैम की मुख्तलिफ ऑक्सीकरण हालतों का नतीजा है। नीले गार्नेट को गैर मामूली तौर पर नायाब कीमती पत्थर समझा जाता है। ये पहली बार 1990 की दहाई के आखिर में बीकुल्ली, मडगास्कर में दरियाफ्त हुआ था। ब्लू गार्नेट के दीगर ज़राए में रूस, कीनिया और तंजानिया शामिल हैं, अगरचे नताइज महदूद हैं। नीले रंग के गार्नेट्स रोशनी के मंबा के लिहाज से रंगों की एक रेंज को जाहिर कर सकते हैं, बशमूल नीले, नीले सब्ज, जामनी और गुलाबी सुर्ख। रंग की तब्दीली की शिद्दत और मयार कीमती पत्थर की कीमत का तयन करने में अहम किरदार अदा करता है। ये बात काबिल गौर है कि नीले रंग के गार्नेट की दस्तयाबी महदूद है और बड़े आला मयार के नमूने खास तौर पर नायाब हैं। किसी भी कीमती पत्थर की तरह मोतबर ज़राए से नीले रंग के गार्नेट खरीदना
اور صداقت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے مناسب قیمتی پتھر کی سند حاصل کرنا ضروری ہے۔ 5 سیرینڈائٹ، ایک نایاب قیمتی پتھر جو اپنے گہرے سبز اسیا رنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے سری لنکا میں دریافت ہوا تھا۔ سیرینڈائٹ کو دنیا کے نایاب ترین جواہرات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے سری لنکا میں دریافت ہوا تھا، پہلے سرینڈیب کے نام سے جانا جاتا تھا، جس نے اس کا نام متاثر کیا، اور اضافی ذخائر برما، میانمار اور چین میں پائے گئے۔ تاہم جواہر کے معیار کے سیرینڈائٹ کی اہم دریافتیں انتہائی نایاب ہیں۔ سیرینڈائٹ عام طور پر گہرے، بھرپور سبز رنگ کی نمائش کرتا ہے۔ بہترین نمونے ایک شدید زمرد کی طرح سبز رنگت دکھاتے ہیں۔ بلیک سیرینڈائٹ، جسے بلیک جیڈائٹ کہا جاتا ہے، بھی انتہائی قیمتی ہے۔ رنگ معدنیات کی ساخت میں آئرن اور کرومیم کے نشانات کی وجہ سے ہے۔ سیرینڈائٹ ایک پیچیدہ معدنیات ہے جو کیلشیم، میگنیشیم، ایلومینیم، سلیکان اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ یہ رنگ اور سختی کے لحاظ سے جیڈائٹ کے ساتھ کچھ مماثلت رکھتا ہے، جو ایک اور انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ سیرینڈائٹ کی نایابیت اور مخصوص سبز آسیا رنگ اسے قیمتی پتھر جمع کرنے والوں اور شائقین کے درمیان بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی انتہائی نایابیت کی وجہ سے سیرینڈائٹ عام طور پر تجارتی زیورات میں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر جواہرات جمع کرنے والوں کے ذریعہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی تلاش کی جاتی ہے۔ یہ جواہرات کی دنیا میں ایک حقیقی نایاب چیز ہے۔ 6 گرینڈیڈرائٹ، اس کے نمایاں نیلے سبز رنگ کے لیے قابل ذکر گرینڈیڈرائٹ ایک نایاب معدنیات ہے جو بنیادی طور پر مڈغاسکر میں پائی جاتی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور کمیابی کی وجہ سے قدر کی جاتی ہے۔ گرینڈیڈرائٹ کو دنیا کے نایاب ترین جواہرات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے 1902 میں مڈغاسکر میں دریافت ہوا تھا اور اس کا نام فرانسیسی ماہر فطرت اور ایکسپلورر الفریڈ گرینڈیر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جبکہ سری لنکا اور نمیبیا میں اضافی ذخائر پائے گئے ہیں، جواہر کے معیار کے گرینڈیڈرائٹ کی کمی باقی ہے۔ گرینڈیڈرائٹ عام طور پر اپنے خوبصورت نیلے سبز رنگ کے لیے جانا جاتا ہے، جو پیلا سے گہرے رنگوں تک ہوتا ہے۔ رنگ کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، متحرک اور وشد نمونوں کی بہت زیادہ تلاش کی جا رہی ہے۔ گرینڈیڈرائٹ ایک معدنیات ہے جو بنیادی طور پر ایلومینیم، بوران اور آکسیجن پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سلیکیٹ معدنی گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا ایک منفرد کرسٹل ڈھانچہ ہے۔ گرینڈیڈرائٹ کی نایابیت اور دلکش رنگ اسے قیمتی پتھر جمع کرنے والوں اور شائقین کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گرینڈیڈرائٹ کبھی کبھار زیورات میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اپنی مرضی کے مطابق اور اعلیٰ درجے کے ٹکڑوں کے لیے۔ یہ بنیادی طور پر انگوٹھیوں، کان کی بالیاں، لاکٹ اور بریسلیٹ میں نمایاں ہے۔ اس کی نایابیت کی وجہ سے یہ عام طور پر خصوصی مجموعوں میں اور بیسپوک زیورات کے ڈیزائن کے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 7 پنک سٹار ڈائمنڈ، دنیا کے سب سے قیمتی ہیروں میں سے ایک پنک سٹار ڈائمنڈ نے نیلامی میں فروخت ہونے والا اب تک کا سب سے مہنگا جواہر ہونے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس کا وزن 59.60 کیرٹ ہے اور اس کا رنگ گلابی ہے۔ پنک سٹار ہیرے کو دنیا کے نایاب ہیروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر بڑا اور بے عیب فینسی وشد گلابی ہیرا ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے۔ اس طرح کے اعلیٰ معیار کے بڑے گلابی ہیرے غیر معمولی طور پر نایاب ہیں، جس سے پنک سٹار ڈائمنڈ ایک غیر معمولی تلاش ہے۔ پنک سٹار ڈائمنڈ 1999 میں جنوبی افریقہ میں 132.5 قیراط وزنی ہیرے سے نکالا گیا تھا۔ ہیرے کو اس کی موجودہ بیضوی شکل میں کاٹنے اور پالش کرنے میں کئی سال لگے، جس کے نتیجے میں گلابی ستارہ کے نام سے مشہور قیمتی پتھر پیدا ہوا۔ اپریل 2017 میں پنک سٹار ڈائمنڈ نے نیلامی میں فروخت ہونے والے سب سے مہنگے ہیرے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اسے ہانگ کانگ میں سوتیبی کی نیلامی میں $71.2 ملین میں فروخت کیا گیا۔ جیتنے والی بولی لگانے والا ہانگ کانگ میں قائم زیورات کی کمپنی چوتائی فوک انٹرپرائزز تھا۔
पिंक स्टार डायमंड जवाहरात की दुनिया में ऐशो इशरत और नायाबैत के उरूज की नुमाइंदगी करता है। इसका मशहूर कुन गुलाबी रंग इसकी बेऐब वजाहत और गैर मामूली साइज के साथ मिलकर इसे वाकई एक काबिल जिक्र और इंतहाई मतलूब हीरा बना देता है। 8 टाफेट। टाफेट एक इंतहाई नायाब कीमती पत्थर है जो मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है, बशमूल लिवेंडर, मूवी और गुलाबी। ये सबसे पहले श्रीलंका में दरियाफ्त हुआ था। टाफेट सबसे पहले 20वीं सदी के अवाइल में माहिर इल्म रिचर्ड टाफे ने दरियाफ्त किया था। इब्तदाई तौर पर इसकी इसी तरह की ज़ाहिरी शक्ल की वजह से गलती से अस्पनल के तौर पर शनाख्त किया गया था। ताहम मजीद जांच से इसकी मुनफरिद खुसूसियात का इंकिशाफ हुआ और आखिरकार उसे एक अलग कीमती पत्थर के तौर पर पहचाना गया। ये रंगों की एक रेंज में हो सकता है, बशमूल गुलाबी, माओ, लिवेंडर, बनफशी और शाज व नादिर ही नीला। गुलाबी टाफी सबसे आम और इंतहाई कीमती किस्म है। रंग की शिद्दत और सुनतुरप्ती कीमती पत्थर की कीमत का तयन करने में अहम किरदार अदा करती है। टाफेट आलमी सतह पर नायाब तरीन कीमती पत्थरों में से एक समझा जाता है और जवाहरात के मेयार के नमूने गैर मामूली तौर पर नायाब है। ये बुनियादी तौर पर श्रीलंका में पाया जाता है, लेकिन उसके छोटे ज़खायर म्यांमार, बर्मा और जनूब मशरकी एशिया के दीगर मकामात पर दरियाफ्त हुए। इसमें जमुर्द और एक्वामारियन भी शामिल हैं। इसकी कीमियाई साख्त में एल्यूमीनियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसकी अलग रंगत को क्रिस्टल ढांचे के अंदर अनासिर का सुराग लगाने से मंसूब किया जाता है। ये नोट करना जरूरी है कि मस्नूई टाफी मौजूद है और ये जरूरी है कि मोतबर जराए से टाफी खरीदें और सदाकत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कीमती पत्थर की सनद हासिल करें। इसकी कमी को देखते हुए टाफी को अक्सर जमा करने वाले का कीमती पत्थर समझा जाता है और इसे बेसपोक जेवरात के टुकड़ों एक्यूरेटेड कीमती पत्थरों के मजमू में इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 पीनाइट। एक बार दुनिया का नायाब मदनियात समझा जाता था। पीनाइट एक बोरेट मदनियात है जो मुख्तलिफ रंगों में आती है, बशमूल भूरी और सुर्खी माइल भूरी। ये म्यांमार में दरियाफ्त हुआ था और जमा करने वालों के जरिए इसको बहुत ज्यादा तलाश किया जा रहा है। पीनाइट को सबसे पहले म्यांमार, बर्मा में 1950 की दहाई में मदनियात के माहिर आर्थर सी डी पेन ने दरियाफ्त किया था। इब्तदाई तौर पर इसकी इसी तरह की ज़ाहिरी शक्ल की वजह से इसे भूरी रीढ़ की हड्डी के तौर पर गलत शनाख्त किया गया था। ताहम मजीद तज्जिये से ये बात सामने आई कि ये एक नई और अलग मदनियात थी, जिसकी वजह से इसकी पहचान पीनाइट के तौर पर हुई। पीनाइट को दुनिया के नायाब तरीन जवाहरात में से एक समझा जाता है। कई दहाइयों से पीनाइट के सिर्फ चंद नमूने मौजूद थे। ताहम बाद में होने वाली दरियाफ्तों ने इसकी दस्तयाबी को बढ़ा दिया है, हालांकि ये दीगर कीमती पत्थरों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर नायाब है। पीनाइट मुख्तलिफ रंगों में हो सकता है, बशमूल भूरी, सुर्खी माइल भूरी और सुर्खी माइल सिया। ये अक्सर एक गहरी और शदीद रंगत दिखाता है। पीनाइट एक बोरेट मदनियात है जो बुनियादी तौर पर कैल्शियम, ज़ारकोनियम, एल्यूमीनियम, बोरान और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। उसका ताल्लुक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से है। कुदरती पीनाइट की कमी को देखते हुए लेबॉर्ट्रियों में कीमती पत्थर के मस्नूई वर्जन बनाने की कोशिश की गई है। ये मस्नूई पीनाइट कीमती पत्थर वही कीमियाई साख्त और जिस्मानी खुसूसियात के हामिल हैं जो उनके कुदरती हम मनसब हैं। 10 इलिगस एंड्राइट। रंग बदलने वाली अपनी नुमायां खुसूसियात के लिए जाना जाता है। इलिगस एंड्राइट दिन की रोशनी में सब्ज और तापदीपत रोशनी में सुर्ख दिखाई देता है। उम्दा मेयार का इलिगस एंड्राइट नायाब और इंतहाई काबिल कदर है। ये एक दिलचस्प रुझान की नुमाइश करता है जिसे पिलियोक्रोज़म कहा जाता है, जिसकी वजह से कीमती पत्थर मुख्तलिफ रोशनी के हालात में रंग बदलता है। दिन की रोशनी या फ्लोरोसेंट रोशनी में यह सब्ज नीले से सब्ज दिखाई देता है। ताहम तापदीपत रोशनी या मोमबत्ती की रोशनी के तहत यह सुर्खी माइल जामनी या अर्गवानी सुर्ख रंगत में बदल जाता है। ये मादनी कुर्रिसोबिरेल की एक किस्म है।
एलिगज़ैंड्राइट में रंग की तब्दीली क्रिस्टल की साख्त में क्रोमियम की नजासत की मौजूदगी की वजह से होती है। जिस तरह से क्रिस्टल रोशनी को जज्ब और मुनकिस करता है, इससे कीमती पत्थर के रंग का तयन होता है। इसको नायाब और कीमती पत्थरों में से एक समझा जाता है। ये सबसे पहले 1830 में रूस के यूराल पहाड़ों में दरियाफ्त हुआ था और इस इलाके से रूसी एलिगज़ैंड्राइट को खास तौर पर जाना जाता है, जबकि दीगर ज़राए दुनिया भर में पाए गए हैं, बशमूल ब्राज़ील, श्रीलंका, तंजानिया और मडगास्कर। बड़े और आला मेयार के एलिगज़ैंड्राइट के नमूने नायाब हैं। सबसे ज्यादा मतलूबा एलिगज़ैंड्राइट सब्ज और सुर्ख रंगों के दरमियान वाज़े तज़ाद के साथ एक वाज़े और अलग रंग की तब्दीली को जाहिर करता है। वो जवाहरात जो दिन की रोशनी में खालिस और शदीद सब्ज और ताक़दीपत रोशनी में मुतहर्रिक सुर्ख दिखाते हैं, उनकी बहुत कदर की जाती है। कुदरती एलिगज़ैंड्राइट की कमी और ज्यादा कीमत की वजह से इस कीमती पत्थर के मसनूई वर्जन बनाए गए। मसनूई एलिगज़ैंड्राइट कुदरती एलिगज़ैंड्राइट जैसी कीमियाई और जिस्मानी खुसूसियात का हामिल है, लेकिन इसे लेबॉर्ट्री की तरतीब में तैयार किया जाता है।